الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. درود و سلام سید الثقلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. اللہ رب رحمان دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے، او دا کرم ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرا تواڈا جمعہ پڑھنا اور جمعے دے اندر جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے اور تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. جو کمی اور کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. اللہ رب العزت نے ہر انسان دے دل دے اندر جتنی بھی ایمان دی علامت ہوئے اللہ نے اس ایمان دے مطابق ہر بندے دے کولوں اللہ امتحان لیندے نے، اپنے بندے نو آزماندے نے کہ جنہ کو بندے دے دل دے اندر ایمان ہے کیا میرا بندہ میرے در تے رہ کے اپنے اس ایمان تے پکا بھی ہے کہ نہیں. ایک بندے نے کسی بابا جی کو بزرگ کو سوال کیتا کہ بابے او میں جیڑی دعا کرنا اللہ میری دعا او سن کے دے فوراً مینوں سلا کیوں نہیں دیندے. بزرگاں نے کو جواب دیتا بھئی پترا تو گناہ کرنا ہے تے رب تینوں تیرے گناہ ویکھ کے فوراً سزا بھی نہیں دیندا. اتھوں ہی سمجھ آ کہ او دی رحمت ہے تیرے اتے کہ رب تینوں کچھ نہیں کہہ رہا، جو مرضی تو ساری دیہڑی کرنا ہے اپنے رب دی نافرمانی کرنا ہے، رب نے کدی تیرے کو پوچھیا نہیں
تے اس رب دی ذات دا انعام سمجھ کے جو بھی دعا کرنا ہے نافرمانی کرن دے باوجود بھی اللہ تینوں رزق عطا کر رہا ہے، یہ تیری دعا ہی اللہ قبول کر رہا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، دنیا تے انسان جتنا مرضی پیسے والا ہوئے، جتنیاں مرضیاں دولتاں والا ہوئے، دنیا تے انہوں اپنے محلاں دے اندر، اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر، اپنیاں مارکیٹاں دے اندر او سکون نہیں ملتا جیڑا سکون اللہ نے نماز اندر پیدا کر دیتا ہے۔ امریکہ دے اندر ایک پولے سمندر دے بالکل اونا درمیان دے اندر بنائی ہے تے او دا نام او دا رکھیا گولڈن گیٹ، اور اتھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بزرگ آدمی بڑا انہوں کو پیسہ ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، نوکر چاکر بھی رکھے نے، اس تو ہٹ کے انہوں دنیا دی کسے چیز دی تھوڑ نہیں، انہوں کو پیسہ ہے، لیکن اس پل دے درمیان دے اندر آ کے اتوں چھالا مار دینے اور خودکشی کر دینے۔ اور کسی نے ایک نوجوان کو پوچھیا تسی اینا تواڈے کول پیسہ ہے، اینی تواڈے کول دولت ہے، اینے تواڈے بینک بیلنس نے، تانوں دنیا دی کسے چیز دی ضرورت نہیں، پھر بھی تسی خودکشیاں کرتے ہو؟ کہن لگا اینی دولت ہے، اینے ڈالر نے، ساڈے بنگلے نے، ساڈیاں مارکیٹاں نے، نوکر چاکر نے، سانو دلی سکون نہیں ہوندا۔ مسلمان سمجھیا کر، تیری دن رات کوشش یہ وے کہ مینوں بھی جناب گڈیاں مل جان، کاراں مل جان، تے مینوں دنیا دا ہر سامان مل جائے، لیکن اللہ نے انہا دنیا دی کسے چیز اندر کوئی اللہ نے سکون نہیں رکھیا۔ اگر رب نے سکون پیدا کیتا ہے تے نماز اندر پیدا کیتا ہے، جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا اللہ تیری دعا بھی قبول کرے گا تے تیرے دل نو اللہ سکون بھی پیدا فرما دے گا۔ دعا کر اللہ تینوں مینوں 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اور جمعہ پڑھن دا طریقہ میرے محبوب نے نہیں دسیا۔ میرے بھائی ایتھے میرے سامنے آؤ، بزرگوں تسی بھی ٹیک لا دیو، نبی پاک دی سنت نہیں، آپ نے ٹیک لان تو بڑی سختی نہ منع فرمایا، لہذا اتھے نہ بہو خطیب دے سامنے آ کے بیٹھیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جدو خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ دے بالکل سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اس واسطے نبی پاک دی سنت، میری گال نہیں مننی، نبی پاک دی سنت طیبہ سمجھ کے بالکل سامنے آ کے بیٹھو۔ اللہ تواڈے سبنا دا پیار محبت اور اس مسجد دینا لگاؤ اور تعاون اللہ تواڈے سبنا دا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ آؤ ذرا جڑی میں گل دسنا چاہنا نماز دی اہمیت دے متعلق انشاءاللہ میں جمعہ پڑھاواں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تینوں مینوں بھی 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمایا جے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پھر درود پڑھ لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مومن بندہ میرے اتے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں دیندے نے تے 10 گناہ معاف کر دیندے نے، 10 درجے اللہ اس مومن کلمہ پڑھن والے دے بلند کر دیندے نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نبی پاک نے فرمایا، تاجدار مدینہ فرماندے نے، سرور دو عالم نے فرمایا، سلطان مدینہ فرماندے نے، مومن بندے دے درمیان دے اندر تے کافر بندے دے درمیان دے اندر اگر کوئی چیز فرق کر دیے تے نماز دی چیز فرق کر دیے۔ جے مسلمان تو بھی نماز نہ پڑھے، ادھر سائی بھی نماز نہ پڑھن،
تو بھی نماز نہ پڑھے غیر مسلم بھی نماز نہ پڑھن دس تیرے اندر تے انہاں در کی فرق ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے کہ مسلمان بندے دے اندر تے کافر بندے دے اندر اگر کوئی چیز فرق کر دی ہے نماز فرق کر دی ہے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام او دی روزی اندر برکتاں کر دیندے نے اور کملی والے سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہونا اللہ ذوالجلال والاکرام سب تو پہلا جڑی چیز دا سوال کرن گے اور نماز دے متعلق سوال کرن گے اللہ فرمان گے دس دنیا تے گیا سے دنیا تے کی کما کے آیا ہے اوتھے بندے دی ایک گل بات رب نے نہیں سننی اللہ میں دنیا تے ہے سا میرے کول پیسہ کوئی نہیں سی اللہ میں دنیا تے گیا سا میں ماڑا تے غریب جیا سا اللہ میں دنیا تے گیا سا میرے کول بینک بیلنس کوئی نہیں سی اے عرشاں والے ربا میری ساری زندگی دنیا دے اندر دولتاں کماندیاں گزر گئی ہے اللہ میں دیاڑیاں کردا رہیا واں اللہ تا میں تیرے کو لایا واں اللہ فرمان گے نہیں تیرے پنڈ دے اندر میرا گھر ہے سی کہ کوئی نہیں ہاں رب جی تہاڈا گھر ہے سی آکھا دس تو نماز بھی پڑھی ہے کہ کوئی نہیں سجدے کیتے ہوئے کوئی نہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اپنے سارے فرشتیاں نوں اکٹھیاں فرماندے نے انہاں کولوں سوال کر رہے نے دنیا دار بندے جڑے نماز کوئی نہیں سننا پڑھدے انہاں دے سامنے اللہ فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین اللہ فرمان گے میرے او فرشتے ہو اے بے نماز بندے جنہاں نے دنیا تے نماز کوئی نہیں سی پڑھی ہاں جی رب جی کی آکھیے اللہ فرماندے نے انہاں نوں پوچھو دنیا تے تسی نماز کیوں نہیں پڑھ کے آئے تے فرشتے اگوں سوال کردے نے اگوں جواب دیندے نے تے فرشتے انہاں نوں کہندے نے الم یاتکم رسل منکم دسو رب دی طرفوں اللہ ذوالجلال دے کرام دی مخلوق دے وچوں تواڈے کول کاری آئے سن کہ کوئی نہیں ہاں جی رب جی بالکل آئے سن فرشتے پھر سوال کردے نے رب تواڈے کولوں پوچھدا پیا ہے دسو ہاں کوئی خطیب خطبہ دین واسطے آیا کہ نہیں ہاں جی رب جی آندے رہنے آکھیا پھر دنیا دے اوتے تسی نماز کیوں نہیں سی پڑھی تسی مسجد وچ کیوں نہیں سی اوندے اللہ ساڈیاں اے پریشانیاں نے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو انہاں نوں پھڑ لو جہنم اندر سٹ دیو تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا اللہ ان بے نماز بندیاں نوں ہمیشہ جہنم دا پالن بنا دیں گے جہنم دے اندر چلے جان گے اللہ اللہ اور بے نماز دی دوسری سزا اے وے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ 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 فرمان گے دسو ہاں تسی دنیا تے نماز نہیں پڑھی تے جدو انہاں قبراں چ اٹھنے نا بے نماز بندیاں نے انہاں دی اکھاں دی روشنائی ختم ہو گئی ہے تے جدو اٹھ کے سامنے آن گے اللہ نو کہن گے اللہ ساڈیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں موتی ورگیاں اللہ اسی دنیا تے انہاں اکھاں نال ویکھ کے ٹریا کر دے اللہ ساڈیاں اکھاں دی بنائی کوئی نہیں تے اللہ فرمان گے فرشتے ہو انہاں نو پوچھو
तुसी दुनिया ते मैनू याद कीता कि कोई नहीं। अल्लाह जी असी याद करने सा, तस्बीहां हाथ विच सन ते अही ते तेरा जिक्र तुरदियां फिरदियां करदे सा। अल्लाह फरमानगे मैं तुहाडियां तस्बीहां दे मुतालिक पुछिया, और टुरदिया फिरदिया तुसी मेरा नाम लेंदे सो, ओ ते काफर भी टुरदिया फिरदिया कदी मेरा नाम ले लेंदा, ओ ते यहूदी ते ईसाई भी मेरा नाम ले लेंदा। ओ दुनिया ते मैं सारी दुनिया दी जिन्नी मखलूक है ओ मैं पैदा कीती है ओ भी मेरा नाम लेंदी है, ओ मैं दरख्त बनाए ने ओ भी मेरी तस्बीह बयान करदे ने। ओ जिन्ना ते इंसानां नूं रब कहेगा दसो तुसी मैनू याद करदे सो कि नहीं? अल्लाह जी असी याद करने सा। फरमाया किद याद करदे सो? अल्लाह जी असी तुहाडा नाम चलदे फिरदे तुहाडा जिक्र करने सा। फरमाया जिक्र तो मुराद मेरा नाम नहीं बल्कि जिक्र तो मुराद नमाज है। नमाज पढ़दे सो कि नहीं सी पढ़दे? अल्लाह अल्लाह ते बड़ियां बड़ियां तौना वाले कलगियां वाले भी अपने सिर सुट लैणगे जेड़े दुनिया दे उत्ते मोमन बंदियां नूं मजाक करदे सन। एवें नमाज पढ़न भज्जा जांदा मसीत जो गाईए मसीते भज के जाके की करना है? इत्थे बैठ के चार बंदे इकट्ठे करो ते अल्लाह अल्लाह कर लो ते सारा कुछ ही पूरा हो जाता है। अल्लाह फरमाते ने दुनिया ते रह के तुसा मेरा जिक्र नहीं किया, तुसी नमाज नहीं पढ़ी, इस वास्ते मैं तुहानू अखां तो अन्निया करके तुहानू मैं कब्रां चों उठाया। अल्लाह अल्लाह ते इधरों सारे रो रो के कहंदे ने आंदे ने अरशां वालिया असी ते तेरे बंदे हैं ते असी तेरे कोलों सवाल करने आ रब्बाना अब सरना वसमिलना फरजना ना अमल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह सी अपनी अखां नाल वेख लिया, अल्लाह सी अपने कन्नां नाल सुन लिया है। अरशां वालिया एक बार सानू दुनिया ते भेज दे। फरमाया हुण तुसी दुनिया ते नहीं जाना। फरमांदे ने रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा एक वारी, रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा एक वारी। मन कुरान हदीस नबी दी असी कर ताबेदारी। हुक्म होसी उन दुनिया अंदर हरगिज मूल नहीं जाना, विच अजाब जहन्नम में अंदर जो दायम बुरा ठिकाना। सारे ही तरले लेंदे ने रो रो के कहंदे ने पै अल्लाह एक बारी सानू दुनिया ते भेज दे, असी नमाज़ां भी पढ़ांगे, असी कुरान भी पढ़ांगे, अल्लाह तेरियां मस्जिदां विच भी जावांगे। पर अल्लाह फरमानगे वक्त खत्म हो गया है, हुण तुसां दुनिया ते कोई नहीं जाना, अगली जिंदगी शुरू हो गई है। अल्लाह अल्लाह इधर जन्नती जन्नत अंदर टुर गया ने। दुआ कर अल्लाह तेनू मैनू भी क़यामत दे दिन इन्हां नेकां दी साफ अंदर शामिल फरमा देवे। अल्लाह अल्लाह ये जन्नती जन्नत अंदर टुर गए ने ते जहन्नमी जहन्नम अंदर टुर गए ने। अल्लाह अल्लाह हुण जेड़े जन्नती ने ना इन्हां ने गद्दे विछाए ने, बेहतरीन पलंग ने, चार चुफेरे नहरां चल रही ने, फल खा रहे ने ते बैठिया बैठिया ना इन्हां दे ज़हन अंदर ख्याल आएगा अल्लाह असी भी ठट्ठा फकीरुल्ला वजीराबाद विच पिंड च रहिंदे सां ते साडा नाल दा हमसाया सी अल्लाह साडा यार बेली, अल्लाह वो नजर नहीं जन्नत दे अंदर आ रहा ते अल्लाह फरमानगे तुहाडी मैं काल मिला देना, आप ही सवाल कर लो। अल्लाह ये जन्नती और जन्नत अंदर बैठे ने ते बेनमाज बंदा जन्नम दा बालन बन गया। सूरह मुदस्सर 29वां सुपारा ते अल्लाह फरमांदे ने जन्नतियो आप ही सवाल करो, आप ही उन्हां कोलों पुछ लवो। अल्लाह अल्लाह ते जन्नती सवाल करदे ने, इधरों रब ने काला मिला दित्तियां ने,
इधरों ये गल करते ने ते जन्नती मोमन दे करीब ओदी गल पहुंच जाती है, ते इधरों रब दे नेक बंदे सवाल करते ने, इन्हां दी आवाज इन्हां दे कान तक पहुंच जाती है, अल्लाह अल्लाह। ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हां दी काल मिलांदे ने, ते ए जन्नती मोमन बंदे अपने बेलियां कोलों पुछदे ने, अपने रिश्तेदारां कोलों पुछदे ने, मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मा सलककुम फी सकर। ओए मेरे यारा अपने रिश्तेदारां कोलों पुछणगे, चाचा जी ते तुसी जहन्नम दा बालन क्यों बने जे? ते ये यार बेली जवाब देंदे ने, तुसी नमाज पढ़दे सो, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। ए जन्नती सवाल करते ने इन्हां बेनमाज़ां दे कोलों, और तुसी जहन्नम दा बालन क्यों बने जे? ते की आंदे ने, असी नमाज नहीं सी पढ़दे, तुसी नमाज पढ़दे सो, तुसी मस्जिद विच जांदे सो, असी तुहानू मजाक करदे सा, तुसी कुरान पढ़दे सो, असी कुरान नहीं सी पढ़दे, साडा ऐ जुर्म है, असी नमाज़ां तो बरी, ते तुसी जन्नत दे अंदर चले गए जे नमाज़ां पढ़न तो बाद, असी तुहानू मजाक करया करदे सा। अल्लाह अल्लाह। इधरों जेड़े जहन्नमी ने ते इन्हां जन्नतियां दे अगे तरले मारनगे, रब कोलों सवाल करो, अल्लाह एक बार ते साडे ते अजाब नू हल्का कर देवे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, जहन्नमियो तुसी दुनिया दे उत्ते मैनू भुल गए सो, मैं तुहानू भुल गया वां। अल्लाह फरमांदे ने, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुसी दुनिया ते रह के मैनू याद करिया जे, मेरियां नेमतां खा के शुक्रिया अदा करिया जे, कदी भी मेरा शुक्री नहीं करनी, मेरे नाल कुफर नहीं करना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने, ओए बेनमाज़ो तुसा जहन्नम दे अंदर हमेशा हमेशा रहना है, हुण ते तुहानू ऐसा जन्नत दी ठंडी हवा भी नहीं लगन देनी। मेरे भाई इत्थे ही बस नहीं जे, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद नबी पाक दे कोल ना दो कट्ठे सिहाबी आए, उन नमाज की अहमियत दसन लगा, इस तो बाद बेनमाज का अंजाम कबर के अंदर की हुंदा वो मैं दसांगा। दोवें सिहाबी कट्ठे आए, इको कबीले दे ने, इको ही पिंड दे ने, ते कट्ठे ही मुसलमान होए, कट्ठे ही रब दे राज जिहाद करनगे। उत्थे कुफार नाल मुकाबला कीता, एक शहीद हो जाता है, एक गाजी बन के वापस आ जाता है। जेड़ा वापस आया ना ते नबी पाक दा सहाबी है हजरत अबू तला कहदे रजी अल्लाह तआला आंदे ने, मेरे सामने ही होया सारा कुछ, मैं अपनी आंखां नाल वेखिया। एक जेड़ा ओ शहीद हो जाता है, दूसरा जेड़ा गाजी बन के वापस आ जाता है। ते नबी पाक दा सहाबी कहंदा है, जेड़ा गाजी बन के वापस आया, एक साल तो बाद एदी भी मौत हो जाती है, फौत हो जाता है। ते इधरों मैं अपनियां अखां नाल वेखिया, ख्वाब मैनू आई है, मैं ख्वाब दे अंदर जन्नत दे दरवाजे दे करीब खड़ा होया वां। अल्लाह अल्लाह। ते जग्गां दे पीर दा सहाबी कहन लगा, ऐसरा जदों मैं वेखिया, मैं जन्नत दे बिल्कुल करीब आ, दरवाजे दे करीब आ। ये भी दोवें सहाबी नबी दे ये भी खलोते ने। इंज जन्नत दा दरबान जेड़ा दरवाजा खोलदा है, ते सब तो पहला जेड़ा बंदा गाजी बन के आया सी, इनू बुलांदा ते जन्नत दे अंदर दाखिल कर देंदा है। ते जेड़ा रब दे राह विच शहीद हो गया है, ते फिर थोड़ी देर तो बाद इनू भी जन्नत अंदर ले जांदा है। ते हजरत अबू तला कहंदे ने, जन्नत दा फरिश्ता दरबान कहन लगा, अबू तला तेरा टाइम कोई नहीं आया,
وہ तो खा वेखन दे सन ना। आखिया तेरा टाइम नहीं आया, तू वापस चला जा। हजरत अबू तलांदे ने इन्नी देर नूं मेरी अख खुल जाती है, सुबह की नमाज का टाइम होया, मैं मस्जिद के अंदर चला जाना वा। जग्गां दे पीर इस तरह मुसल्ले ते नमाज पढ़ा के फारग हो के सहाबा वाल मुंह करके बैठे ने, ते मैं जग्गां दे पीर दे कोल आके बह जाना वा। आखिया महबूब सोनिया इस तरह मैं ख्वाब वेखीए, इस तरह ख्वाब अंदर वेखी है, एक बंदा जेड़ा जिहाद करदे शहीद हो जाता है, दूजा गाजी बन के वापस आ जाता है। पर मैं हैरान होया जेड़ा जिहाद करने वास्ते गया है वो बाद के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल होया है। हालांकि तुसा आप ही दसी है कि जेड़ा बंदा जिहाद करदा शहीद हो जाता है, ओदा खून दा कतरा जमीन ते बाद अंदर डिगदा है, ओदे गुनाह रब पहले ही मुआफ कर दिंदा है। आका मैनू ते गल कोई समझ नहीं आई, तुसी मैनू दस दिओ। आका फरमांदे ने ठीक है, मुजाहिद बंदे दा बहुत ज्यादा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। पर मैनू ये ते दस अबू तला जेड़ा गाजी बन के वापस आया है ओदे साल भर दे अंदर उन्हें जिंदगी गुजारी है, दस ते सही उन्हें साल पूरा नमाज़ां पढ़ियां ने कि नहीं? जी महबूबा नमाज़ां भी पढ़ियां ने। आखिया ओदी जिंदगी अंदर रमजान दा महीना भी आया कि नहीं? आका सोने आया है। महबूब फरमाते ने उन्हें नफली इबादत भी की है कि कोई नहीं? जी हुजूर की है। आखे उन्हें सदके भी किए ने कि कोई नहीं? आका सोने कीते ने। फरमाया उन्हें साल पूरा नमाज़ां पढ़ियां ने, उन्हें दोरा अजर खट लिया, एक साल जिंदा रहा है, साल पूरा नमाज़ां दा भी अजर है, जिहाद दा भी अजर है, काफरां दा मुकाबला करके आया, गाजी बन के आया, ये भी बहुत बड़ा अजर है। ओदियां नमाज़ां पढ़न दी वजह तो अल्लाह ने मुजाहिद तो पहले भी जन्नत दा दाखिला अता फरमा दिता है। अल्लाह अल्लाह, ये तेनों मैनू भी मुकाम मिल सकता है। असी नमाज पढ़िए 15 दिन पहले अल्लाह अल्लाह कारिए कुरान शेख अब्दुल मतीन असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह, पता जे कुरान पढ़ते हैं पूरे मजमे अंदर ते अल्फाज की ने सहाबा दी शान दे, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम। ए अल्फाज मुंह के अंदर ने रूह परवाज कर गई है। सदके जावा तेरे तो कल कियामत वाले दिन कईयां गालां कढ़दे उठना है, कईयां शराब पींदे उठना है, कईयां जनाब कियामत के दिन इस सदी इस दौर के अंदर जेड़े फौत हो रहे हैं, कईयां सैलमियां ते ठेठरां के अंदर जनाब मौत आई है, वो वेखदे उठना है। अब्दुल मतीन असगर की अजमत दे क्या कहने कि जिन्हों मौत भी आई है रब दा कुरान पढ़दे आई है, वो कोई गालां कढ़दा कियामत के दिन उठेगा, अब्दुल मतीन उठेगा रब दा कुरान पढ़दे उठेगा। अल्लाह अल्लाह, दुआ करया करो अल्लाह तेनों मैनू भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। मौत ही आनी है, कईयां दी मौत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाए ता आ जाती है, कईयां दी मौत आती है दीवार डिगदी है ता आ जाती है, कई जनाब कईयां दी मौत आती है पानी च डुब के आ जाती है, कई अपने घर दे विचों बाहर निकलने की कोशिश उत्थे ही मर जाते हैं, कई सुतिया ही नहीं उठते। ये तो मौत तो आनी है, लेकिन वो मौत किड्डी प्यारी है, रब दा कुरान पढ़ते आए, मुहम्मद दा फरमान सुनते आए और रब दे सामने सजदे करदियां मौत आ जाए, ये नालों अल्लाह अफजल मौत कोई नहीं। आओ जरा तुहानू दसा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने दुनिया दे अंदर एक बंदा ऐसा हुंदा है कि जेड़ा बड़े चंगे अमल करदा है, बड़ा नेक बंदा है, ओदी जमीन दा जर्रा जर्रा ओदी तारीफ करदा है, जमीन दा चप्पा चप्पा ओदियां तारीफां करदा है, पिंड वाले भी तारीफां करदे ने, सारे ओदियां तारीफां करदे ने। ते महबूब फरमांदे ने ऐसा नेक बंदा जदों दुनिया तो फौत हो जांदा है ते फिर जमीन दा जर्रा जर्रा उन्हों याद करके रोंदा है, जमीन दा जर्रा जर्रा ओदे नाम तो याद कर करके ओदे जनाब दुनिया दे जेड़े नाम नमाज़ां पढ़दा रहा है वो भी जगह रोंदी है, रब अगे इल्तजा करदी है, जिथे टुरदा वो भी जमीन रब दे सामने रोंदी है। नेक बंदे नूं जमीन दा जर्रा जर्रा याद करके रोंदा है, सारी जमीन रूवे जमीन दे जेड़े मछली
मछलियां ने, जेड़े जिंद परिंद ने, वो भी नेक बंदा फौत हो जाए वो भी ओदी वफात ते रोंदे ने नेक बंदे वास्ते। ते मेरे महबूब फरमाते ने जदों नमाजी ते नेक बंदा एदी मौत दा वेला करीब आउंदा है, एदे मथे उत्ते पसीना आ जांदा है, ए मोमन बंदे दी निशानी महबूब ने दसी है सही तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 में। ते महबूब फरमाते ने जदों मोमन दे मथे ते पसीना आउंदा है, इधरों आसमान तो भी फरिश्ते एदी चारपाई दे करीब आ जांदे ने ते पता जी हुंदियां की आंदे ने, या अय्या तो हन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए दुनिया के उत्ते अपने घर विच पिया है, ठट्ठा फकीरुल्ला पिंड दे अंदर वजीराबाद अपने घर विच ते आसमान दे फरिश्ते आ गए ने, मस्जिद विच ते मौत दा वेला करीब है ते फरिश्ते कोल आके इहदा इस्तकबाल करदे ने। ते नबी पाक फरमाते ने सरकारे तो आलम ने फरमाया फरिश्ते जन्नत विचों लिबास लैके आउंदे ने, रेशमी लिबास जन्नत दे अंदरों लैके आउंदे ने ते इंज इहदी रूह नूं कबल कीता जांदा है। ते नबी पाक फरमाते ने मोमन बंदे नूं मौत दे वेले इन्नी को तकलीफ हुंदी है जिवें बंदे दे पैर च कांटा चुभ जांदा है, कंडा चुभे ते बंदे नूं तकलीफ हुंदी है, इन्नी को तकलीफ मोमन बंदे नूं हुंदी है। इंज इहदी रूह नूं इस तरह रेशमी लोमाल ते रेशमी गद्दियां उत्ते रखदे ने, आसमान दी तरफ लैके जांदे ने, इंज इहदे वास्ते दरवाजे खोल दिते जांदे ने। नेक ते मोमन बंदा इहदा इस्तकबाल कीता जांदा है। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे महबूब फरमाते ने फरिश्ते इसरे नूं सारियां कुछ विखांदे ने। सब तो पहले इहनूं जनाब अजाब दिखाए जांदे ने, बड़ा परेशान हो जांदा है, मैं ते सारी उम्र नेकियां कीतियां ने ते ए जिहड़ा अल्लाह ने मैनूं ए विखा रहे हो तुसीं फरिश्ते सारे ते ए मेरे वास्ते बने आ। फरिश्ते आंदे ने नहीं ये तेरे वास्ते नहीं, जे ते तू चंगे अमल ना करदा फिर ए ठिकाना तेरा होना सी ते ए ते वैसे ही तेनों विखाण वास्ते ले आए आ। इथों टुरदे ने ते इहनूं जन्नत दी तरफ ले जांदे ने। अल्लाह अल्लाह ते जन्नत दे दरवाजे खुले ने ते इंज दीदार करवाया जांदा है, शीशे दी तरह विखाया जांदा है आ तेरा ठिकाना नेक अमल करन दी वजह तो। पर हुण तू जन्नत अंदर नहीं जाना, ये जन्नत तेनों उदों मिलनी है जदों कयामत दा दिन होना है। हुण तो पहले कब्र दे अंदर रह कब्र वाली जिंदगी तेनों गुजारनी पवेगी। इंज इहनूं कब्र दे अंदर लुटाया जांदा है ते मुनकर नकीर फरिश्ते इहदे करीब आ जांदे ने ते सवाल करदे ने मर रब्बुका ते अगो जवाब देंदा रब्बे अल्लाह। फिर आंदे ने मन नबीयोका, ए मोमन बंदा कहंदा नबी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब देंदा मेरा नबी मुहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर आंदे ने मा दीनों का, तेरा दीन केड़ा है? ये आंदा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है जिदे उत्ते मेरी मौत आई है। अल्लाह अल्लाह तीन सवालों चो पास हो जाता है और मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद आका नूं सवाल कीता। अल्लाह 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 तुहाडे सबना दा उन्हां बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह जदों असीं भी कबर दे अंदर जाइए अल्लाह कबर वाली मंजिल मेरे तेरे वास्ते भी आसान फरमा दे। अल्लाह अल्लाह नबी पाक नूं ना सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी एक मोमन बंदा चेता न पाड़े, दुनिया की तलीम तो नहीं सीखी, कुरान भी उन्हें पढ़िया तो महबूबा उन्हें सवाल तो दुनिया के याद बिल फर्ज नहीं किए तो जो कबर के अंदर जाएगा तो फिर की बनेगा? फरिश्तियां दे सवाल करने ही करने ने। ते रब ने कुरान अंदर किया अल्लाह फरमाते ने ए मेरे सोनिया इन्हों जवाब दे दियो युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबित। मोमन बंदे ने दुनिया ते मेरी कंड नहीं लगन दी, कदम कदम ते मैनू याद करता रहा, नमाज़ां पढ़ता रहा ते मोमन बंदे वास्ते ए एजाज है, ए इनाम है, गोल्ड मेडल है। की है? फरमाया जदों एक कबर दे अंदर चला जाएगा
میں مومن بندے دی بھی کانڈ نہیں لگن دیاں گا۔ اللہ پھر سلا کی انہوں ملنا ہے؟ فرمایا مومن بندے کولوں فرشتے سوال کرن گے، انہیں دنیا تے نمازاں پڑھیاں نے، دنیا تے مینوں راضی کیتا ہے، قبر تے اندر آ گیا، فرشتے سوال کردے نے تے میں اس مومن بندے دی عزت انج رکھاں گا، اے سوال کردے جان کے جواب میں رب آپ یہ دے حصے دے دیندا جاواں گا۔ آجے بھی نکتہ سمجھ نہیں آیا کی مطلب ہے؟ فرشتے جڑے نے سوال کرن گے اے دی زبان وچوں جواب آپ ہی جاری ہو جان گے۔ اے مطلب ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے مومن بندے دی عزت دنیا تے بھی رکھی ہے، قبر دے اندر بھی رکھی ہے، ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرمان گے فرشتے ہو جنت دے دروازے کھول دیو، اے قبر دے اندر آ گئی ہے، ایتھے ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں نے تے اللہ فرماندے نے اے میرے او فرشتے ہو جنت دے اندروں لباس لے کے آؤ، اے دے تھلے وچھا دیو تے نبی پاک فرماندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے جدو اے دے تھلے بسترا جنت دے وچوں لے آ کے وچھایا جائے گا تے فرشتے نو تھاپڑی دیندے نے جویں ماں اپنے بچے نو دیندی ہے، آندی اللہ کا سو جا، ایویں فرشتے بھی کہندے نے نام کا نومت العروس، اوے اللہ دیا نیک بندیا رب تینوں کہہ رہے ہیں اے فرشتے تہاڈی ڈیوٹی ہے، میرا مومن بندہ جڑا قیامت تک قبر دے اندر ہے انہیں دنیا دے اوتے مینوں راضی کیتا ہے۔ اوے ٹھٹھا فقیر اللہ وزیر آباد دے ساتھیو اس پنڈ دے باسیو تیرے میرے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے، نمازاں تو پڑھیاں نے تھوڑی جنی مشقت تو کیتی ہے نماز پڑھن دی، ہن قبر دے اندر اسی چلے گئے ہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے تے فرشتے آندے نے ایک فرشتہ مقرر ہو گیا ہے قیامت تک اے دے اتے ہاتھ پھیردا رہے گا، تھاپڑیاں دیندا رہے گا تے محبوب فرماندے نے جگاں دے پیر فرمایا اے جڑے فرشتے نے اگوں اینوں کہندے نے اوے نیک تے مومن بندیا انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، مطلب کی ہے پہلی رات دی دلہن ہووے اونوں صبح دے ویلے او دا خاوند ہی اٹھان واسطے آوندا ہے، گھر وچوں کسے دی جرت نہیں اونوں اٹھاوے، فرمایا اسی طرح قبر دے اندر تو آیا ہے، ساڈی جرت نہیں کسے دنیا دار بندے دی جرت نہیں تینوں آ کے تے نیند تو بیدار کر دے وے، ہن قیامت دا دن ہونے تینوں اگر جگائے گا تے عرش والا خدا ہی تینوں بیدار کرے گا۔ اللہ اللہ کتنا بڑا اجر ہے، اسی یہ اجر ضائع کر رہے ہیں، معمولی سمجھنے ہیں نماز۔ اللہ اللہ ہوں اے قیامت دے دن اے مومن بندے واسطے اللہ نے اعزاز رکھے ہے، قبر چ بھی سکون ہے نماز پڑھن دی وجہ۔ ہوں دوسرے پاسے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے ایک دنیا تے بندہ بھیڑا ہے، بھیڑے کام کردا ہے، شرابی بندہ ہے، زانی بندہ ہے، بدکار بندہ ہے، اے بندہ بے نماز ہے، نیکی دا کوئی بھی عمل نہیں کردا۔ فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کوئی بھی چنگے عمل نہیں جے کردا، فرمایا دنیا دی ہر چیز دے تو پناہ منگ دی ہے، جدو دی موت ہو جاندی ہے تے فوت ہو جاندا ہے، زمین دا ذرہ ذرہ پناہ منگدا ہے، شکر کردا ہے اے جی پلیت جیا بندہ ساڈے تو جان اے دی چھوٹ گئی ہے، اللہ اللہ اے دے تو سی بری ہو چکی ہے تے محبوب فرماندے نے بے نماز بندہ جدو اے دی موت دا ویلا بالکل قریب آ جاندا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اینوں پیاس بڑی لگ دی ہے۔ کی لگ دی ہے؟ پیاس۔ ادھروں حافظ آبادوں ایک بندہ کار وچ ٹریا، داڑھی منا بندہ سی، صحیح واقعہ 2 مہینے پہلے، گرمی بڑی پئی، وہ کار وچ بیٹھا ہے، بڑی گرمی ہے، ٹائی لائی ہے، پینٹ شرٹ انہیں پائی سی، وڈی عمر دا بندہ کلین شیف، گانے سوندا آ رہا، لوکاں نے دسیا دیکھیا، کہہ رہے ہیں کہ کار چوں نکلدا ہے پانی 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 کردا، انج دکان دے بالکل قریب آیا، اجے پانی کڈن والا فریج چوں پانی کڈدا دکاندار اونی دین دی ڈیتھ ہو جاندی، زمین تے ڈگ پیندا، لوکاں بتیرا پانی پونی پیا، ہوش دوائی، پکھے تھلے پایا، ہوش نہیں آئی، کار چوں نکلیا پانی پانی کردا، کار چ گانے گندے لگے نے، اللہ اللہ پانی پانی کردا مر جاندا ہے، اوے مردے تے ویلے انہوں پانی بھی نصیب نہیں ہوندا تے محبوب فرماندے نے بے نماز بندہ
जदों इहदी मौत दा वेला करीब आउंदा ते पानी पानी करदा पानी ते महबूब फरमांदे ने 7 समंदरां दा पानी उस वेले बेनमाज बंदे नूं पिया दिओ ते ओदी प्यास कोई नहीं जे बुझ सकदी। अल्लाह अल्लाह दुनिया ते अल्लाह फड़ लैंदे ने, आसमान तो फरिश्ते आउंदे ने ते इहदे बिल्कुल करीब आ जांदे ने ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम दे अंदरों लिबास लैके आउंदे ने, जहन्नमी लिबास जेड़ा इंज लैके आउंदे ने इहदे करीब आके बह जांदे ने। जदों इहदी मौत दा करीब वेला करीब हुंदा, रूह कब्ज़ हो रही हुंदी है ते महबूब फरमांदे ने ते इंज बंदा रेशमी रुमाल इंज कंढियां उत्ते सुट्टे ते जोर दी खिचे ते ओ लीरां लीरां हो जांदा है। फरमाया इवें ही बेनमाज बंदे दे करीब इंज फरिश्ते खड़े ने, इधरों तमाचा मारदे ने, दी रूह इकट्ठी हो जांदी है, पैरां दी तरफ आ जांदी है, उधरों तमाचे पैंदे ने, पेट दे अंदर आ जांदी है इकट्ठी हो के, इधरों तमाचे पैंदे ने, सिर वाल आ जांदी है, तरू तरू के जोर नाले दी रूह नूं खिचिया जांदा है ते महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इहनूं बड़ी तकलीफ दित्ती जांदी है। अल्लाह अल्लाह ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों इहदी रूह नूं कढिया जांदा है इंज जनाब जहन्नमी लिबास उत्ते रखिया जांदा है, 4 चुफेरे बदबू ही बदबू आ रही है, जज आसमान दे दरवाजे भी बंद कर दिते गए ने ते इधरों फरिश्ते दुनिया दे अंदर जदों इन्हां नूं राह नहीं ना मिलदा ते इंज इहनूं दिखांदे ने, मंजर पेश कीता जांदा है, जन्नत वाले नज़ारे दिखाए जांदे ने ते बड़ा राजी हुंदा है। हाँ मैं दुनिया ते भी ऐश मारी है, इत्थे भी मैनूं ऐश ही लभनी। अल्लाह अल्लाह बड़ा राजी हुंदा है। फरिश्ते आंदे ने ऐडा खुश ना हो, जे अगर चंगे अमल तू करदा ना ते फिर ठिकाना तेरा जन्नत दा सी, ते हुण तू नमाज नहीं ना पढ़ी, दुनिया उत्ते अपने रब नूं याद नहीं किया, मस्जिद के अंदर नहीं किया, अपने रब की नाफरमानी की है। फरमाया हुण तेरा ठिकाना इंज विखांदे ने जहन्नम दी अग बलदी है पई, आखिया डायरैक्ट ते तू कोई नहीं आउणा, हुण कबर अंदर तेनों जाना पैना है। अल्लाह अल्लाह PhD स्कॉलर बंदा होए, MPhil उन्हें कीता होए, दुनिया ते जनाब जितना मर्जी कोई टेक्नोलॉजी का माहिर साइंसदान होए, ते महबूब फरमांदे ने सवाल ने बड़े रटे ने, रट के कबर अंदर टुर गया ते अल्लाह फरमांदे ने उत्थे फरिश्ते दे कोलों सवाल करनगे ते ये जवाब देने की कोशिश करेगा, पर रब इहदी ज़बान नूं ताला लगा देवेगा, ताला लग जाना, हुण बोले ही नहीं जाना। हुण ये अपने गुनाह छुपा रहा है कि मैं दुनिया ते कुछ नहीं किया। फरिश्ते की आंदे ने, मुनकर नकीर ओहो ही फरिश्ते जेड़े मोमन बंदे कोल आए ने, हुण ये बेनमाज दे करीब आए ने। अल्लाह अल्लाह ये बिल्कुल करीब आ गए ने ते आके आंदे ने मर रब्बो का, दस तेरा रब कौन है, ते अगे हदीस अंदर मौजूद है। महबूब फरमांदे ने, जग्गां दे पीर फरमांदे ने, को बंदा कहेगा हा हा ला अदरी, मैं कोई नहीं जानता, मैनू पता कोई नहीं। मौलवी मसीता जानते सन कोई रब भी है वे, मौलवियां कदी महफल करानी उदों भी रब दे नां आउंदे सन, पर मैं कोई एडा ख्याल नहीं सा करदा। अल्लाह फिर उन्हें सवाल किया दस ते तेरा पैगंबर कौन है, तेरा पीर कौन है, मन नबियों का, ते आंदा ला आदरी, मैं जानदा ही कोई नहीं। वो आंदे ने मां दीनों का, तेरा दीन केड़ा, आंदा ला आदरी, मैनू पता ही नहीं, मैं जानदा ही कोई नहीं। ते महबूब फरमांदे ने, अल्लाह फरमानगे मेरे फरिश्ते हो जहन्नम दे दरवाजे खोल दिओ, इहदे थल्ले भी अग दा बिस्तर है, तत्ती हवा है, इंज कबर भी इहदी तंग कर दित्ती जांदी है। ते इधरों मेरे मौलाना बारकल्ला लखवी कह दो रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अंदर नकल फरमाया, इसे मंजर नूं पेश करते ने, फरमांदे ने मुनकर नकीर फरिश्ते कबर विच आवन, मुनकर नकीर फरिश्ते कबर विच आवन, हाथ विच गुरजानी लिया अखियां कड़कई मार डरावन, बेनमाज ते फासिक ताई जदों सवाल करेंदे
कारी साहब ने ना मैनू आख्या जी तुसां 40 मिनट जुमा खत्म करना है। कई साथी विचों जरा कोशिश कर रहे हैं, टाइम मेरे 5 मिनट अजे बाकी है। इंशाअल्लाह 40 मिनट में जुमा खत्म कर देंगा। अल्लाह थोड़े सबना दा प्यार कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते ने ये बेनमाज बंदे दे करीब ने, फरमांदे ने बेनमाज ते फासक ताई जदों सवाल करेंदे ओ आखे मैनू खबर नहीं कोई गुरजाई पकड़ मरेंदे वड्डी गुरज न हिले जे कर सारा ही जग हलावे लज्जत दुनिया पीछे वेखो कितनी सख्ती पावे कबर शकंजे वांग मरोड़े करदई हाल दोहाई हड्डियां पुरजे पुरजे होवन वाह चले न गाई दोज़ख दे अंगियार कबर विच इस दे हेठ वछावन एक दरवाजा दोज़ख वल्लों खोल कबर नु ले आवन ताते अफसोस करे ओ बंदा जद कीतियां अगे आवन दुनिया उत्ते समझन नहीं अहमक भुले जावन ऐ दिन अपना सोच दिला कर इतात जिक्र इलाही रब नबी नू राजी कर ले छोड़ फसाद मना दी। इमामे अबू हनीफा कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब फरमाते ने कि बेनमाज बंदे नू जेल अंदर बंद कर दियो, उन्नी देर तक तुसा छड़ना नहीं जिन्नी देर तक तौबा ना कर ले। कौन कह रहे ने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन अपनी किताब अंदर लिखते ने बेनमाज बंदा मैनू इन्ना भैड़ा लगता, बेनमाज बंदा मेरिया नज़रां दे अंदर इतना को बदतरीन है। अगर 70 ऊँठां दी लैन होए ते आखिर ते बेनमाज बैठा होए तो मैनू कोई आखे ना अब्दुल कादिर 70 ऊँठ मैं तेनू दिते ने ते एंड ते बेनमाज बैठा, फरमाया मैं 70 ऊँठां नू ठुकरा देंगा। क्यों? पिछे बेनमाज बैठा, मैं 70 ऊँठ नहीं वेखने बेनमाज नू, बेनमाज दी वजह तो मैं 70 ऊँठां नू भी तरक कर देंगा। और इमाम मालिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अंदर लिखते हैं कि बेनमाज नू करदा ना दियो। क्यों? जेड़ा रब दा सका नहीं, तेरे पैसों दा सका किथों है? इस वास्ते बेनमाज नू करदा भी ना दियो। ए जनाब तेरे मेरे इमाम जेड़े दुनिया ते दीन दा काम करते रहे ने, उन्हां तेनू मैनू दसिया ओ इतने सख्त ने कि रब दे मामले दे अंदर बेनमाज बंदे दी कायनात अंदर वक़्त ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ओए लोको बेनमाज बंदा दुनिया च मर जाए ओनू मुसलमानां दे कब्रिस्तान अंदर भी दफन ना करो। इतना बेनमाज भैड़ा। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब अंदर भी लिखिया कि सुबह ना उठ के खंजीर जिन्होंने सूर कहने उठ के ना रब के सामने अपना सिर झुका लेंदा ते पता कि अपने रब नूं कहंदा अल्लाह सारे दुनिया का हर बंदा तू मेरे मत्थे लाना है, पर मेरे मत्थे सवेरे सवेरे बेनमाज ना लगे। ये जानवर भी पनाह मंगते हैं बेनमाज बंदे कोलों, और उहदे घर विच बरकत कोई नहीं। इस वास्ते अल्लाह ने इंसानों जिन्होंने पैदा किया अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। इस वास्ते अल्लाह की हर वेले इबादत करनी चाहिए और इबादत के नाल नाल नमाज भी पढ़नी चाहिए। नमाज का आदि आप भी बनो, अपने बच्चों भी बनाओ, और नमाज पढ़न की वजह नाल क़यामत वाले दिन भी आसानी होएगी, कबर अंदर भी आसानी होएगी,
دنیا تے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اس واسطے اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. تے مولانا ترجمہ کر دینے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو. کیا دیو سبحان اللہ. گل مکان لگا وا پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اوٹے ادھی رات نو چھڑنے جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون پار سیرے اتے چا گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں بہا گیا. اوے کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو بھیجیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں بہا گیا. تو آ کے بیٹھے ایتھے کھان تے ہنڈان نو ویلا اوے راجے رانے چھڈی جاندے جہان نو. نبی سلیمان جنہ اتے حکم چلا گیا صدا نہیں اٹھنی اتے رہنی پھلان دی بہارے ہوئے ٹہنی اتے صدا نہیں رہنی پھلان دی بہارے ہوئے صدا نہیں محفلان لوگو صدا نہیں یار ہوئے صدا نہیں ایتھے رہنا عتیق گناہگار ہوئے جیڑا تینوں آگے ایتھے جمعہ پڑا گیا. اٹھ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اٹھو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں توانوں 5 وقت دا نمازی بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.